نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ لاہور میں کرونا وائرس کے 1469 کنفرم مریض سامنے آئے ہیں۔ پنجاب سے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 5827 ہو گئی ہے۔ 40 دنوں میں شہر میں ہونے والی اموات 49 ہو گئی ہیں، جبکہ کرونا وائرس سے پنجاب میں 100 اموات ہوئی ہیں۔ 1510 افراد صحتیاب ہو گئے، 22 مریض تشویشناک حالت میں موجود ہیں۔ ترجمان پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے مطابق پنجاب سے کرونا وائرس کے 97 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد تعداد 5827 ہو گئی۔ لاہور میں کرونا وائرس کے 1469 کنفرم مریض ہیں، جبکہ کرونا وائرس سے اب تک کل 100 اموات، 1510 افراد صحتیاب، 22 مریض تشویشناک حالت میں ہیں۔ اب تک کل 77,619 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ ترجمان پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے عوام سے گزارش کی ہے کہ حفاظتی تدابیر اختیار کر کے خود کو محفوظ بنائیں۔ سوشل سیکیورٹی ہسپتال شاہدرہ کی لیڈی ڈاکٹر میں کرونا وائرس کی تصدیق کی جا چکی۔ کمشنر سوشل سیکیورٹی کا بروقت معلومات فراہم نہ کرنے پر ہسپتال انتظامیہ کے خلاف انکوائری کا حکم۔ لیڈی ڈاکٹر ملتان روڈ آئسولیشن میں منتقل کر دی گئی۔ سوشل سیکیورٹی اسپتال شاہدرہ میں گائناکالوجسٹ ڈاکٹر میں کرونا وائرس کی تصدیق کی خبر نشر ہونے کے بعد حکام نے ایکشن لے لیا۔ ذرائع کے مطابق کمشنر سوشل سیکیورٹی تنویر اقبال تبسم نے کرونا مریض کی معلومات بروقت فراہم نہ کرنے اور ناقص حکمت عملی پر اسپتال انتظامیہ کے خلاف انکوائری کا حکم دیتے ہوئے ڈاکٹر ناصر جمال پاشا کو انکوائری آفیسر مقرر کر دیا۔ خبر نشر ہونے پر محکمہ صحت کی ٹیم نے لیڈی ڈاکٹر کو فوری طور پر سوشل سیکیورٹی ملتان روڈ کی آئسولیشن میں منتقل کر دیا۔ حکام کے مطابق لیڈی ڈاکٹر میں وائرس اس کے خاوند سے منتقل ہوا، جبکہ ان کو مرضی کے مطابق سوشل سیکیورٹی ملتان روڈ منتقل کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق لیڈی ڈاکٹر نے ٹیسٹ رپورٹ آنے تک اسپتال میں کام جاری رکھا اور ان کو بروقت قرنطینہ یا آئسولیشن میں منتقل نہیں کیا گیا۔ پنجاب پولیس کے اہلکاروں میں کرونا کے کیسز دن بدن بڑھنے لگے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے 28 اہلکار کرونا کا شکار ہو گئے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں دیگر اداروں کی طرح پنجاب پولیس بھی کرونا وائرس کے دوران فرنٹ لائن پر ڈیوٹیوں پر موجود ہے۔ ڈیوٹیاں سر انجام دینے والوں میں اب تک 28 اہلکاروں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جس میں لاہور کے 11، پاک پتن کے 5، نارووال کے 4، سی پی او میں 1 اہلکار شامل ہے۔ سی پی او میں کرونا کا شکار ہونے والے اہلکار کے ایڈیشنل آئی جی اور اس کی فیملی کے بھی ٹیسٹ کروائے گئے ہیں، جن کی رپورٹ نیگیٹو آئی ہے، جبکہ اس کے ساتھ کام کرنے والے دیگر 15 اہلکاروں کے ریزلٹ ابھی تک موصول نہیں ہوئے۔ ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب انعام غنی کا کہنا ہے کہ ابھی 52 اہلکاروں اور افسران کے ٹیسٹ نیگیٹو آئے ہیں، جبکہ 28 میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ اہلکاروں کو حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کروا کر مہلک وائرس سے محفوظ رکھا جا سکے۔ سرخ فیتا آڑے آ گیا یا بے حسی جا گئی، جان ہتھیلی پر رکھے کورونا کے خلاف فرنٹ لائن محاذ پر تعینات 4,500 نرسیں 2 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ مختلف ٹیچنگ اسپتالوں میں فرائض کی انجام دہی میں مصروف سٹاف مایوسی کا شکار ہونے لگا۔ کورونا وائرس کی حالیہ وبا کے مقابلے میں ہراول دستے کا کردار ادا کرنے والی 4,500 نرسز 2 ماہ سے تنخواہ سے محروم ہیں۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت بھرتی ہونے والی 4,500 نرسز کو فروری کے آخر میں پنجاب بھر کے ٹیچنگ اور سرکاری اسپتالوں میں ڈیوٹی پر مامور کیا گیا۔ نئی بھرتی ہونے والی نرسز کو کورونا وائرس کے علاج معالجے کی فراہمی پر مامور کیا گیا ہے۔ نرسز نے کورونا کے خلاف جنگ میں ہراول دستے کا کردار تو خوب نبھایا، لیکن 2 ماہ سے تنخواہ سے محروم ہیں۔ نرسز کو تنخواہ کی ادائیگی کے لیے فائل ورک روایتی سرخ فیتے کی نظر ہونے کے باعث نرسز کو شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کورونا کے باعث پنجاب حکومت کو شدید مالی بحران کا سامنا۔ رواں مالی سال میں سرکاری محکموں کا بجٹ ختم کر دیا گیا۔ نئے مالی سال میں چھوٹے محکموں کو نئی ترقیاتی اسکیموں سے محروم رکھنے کی پالیسی تیار کر لی گئی ہے۔ کورونا کے باعث کاروبار بند ہونے سے ٹیکس کلیکشن میں شدید کمی آئی ہے، جس سے پنجاب حکومت کو مالی بحران کا سامنا ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر پنجاب حکومت نے ترقیاتی اسکیموں اور بجٹ جاری کرنے کے لیے پالیسی وضع کر دی ہے۔ پالیسی کے مطابق رواں مالی سال میں سرکاری محکموں کا بجٹ مکمل ختم کر دیا گیا ہے۔ صرف پہلے سے کیے گئے اخراجات کے لیے فنڈ چھوڑے گئے ہیں، جبکہ باقی تمام فنڈ محکموں سے واپس لے لیے گئے ہیں، جبکہ نئے مالی سال میں چھوٹے محکموں کو نئی ترقیاتی اسکیموں سے محروم رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پہلے سے جاری صرف ان اسکیموں کو فنڈ دیے جائیں گے جو اگلے مالی سال میں مکمل ہونے کے قابل ہوں گی۔ نئی ترقیاتی اسکیمیں صرف بڑے اور ضروری محکموں کے لیے رکھی جائیں گی۔ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے پی آئی اے میں لازمی خدمات ایکٹ لاگو کر دیا گیا ہے۔ ایکٹ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا اور اگلے 6 ماہ تک نافذ رہے گا۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے پی آئی اے میں لازمی خدمات ایکٹ لاگو کر دیا گیا۔ ایکٹ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا اور اگلے 6 ماہ تک نافذ رہے گا۔ ایکٹ کا مقصد بلا تعطل پی آئی اے کی پروازوں کو یقینی بنانا ہے۔
ایکٹ کے لاگو ہوتے ہی کوئی ملازم ڈیوٹی سے انکار نہیں کر سکے گا. خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکے گی. ترجمان کے مطابق پی آئی اے ابھی تک بیرون ملک سے 27,000 لوگوں کو ان کے گھروں تک پہنچا چکا ہے. ابھی بھی ہزاروں لوگ مختلف ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں جو وطن واپسی کے منتظر ہیں، جن کے لیے خصوصی پروازیں شیڈول کی جا رہی ہیں. ضلع انتظامیہ کی بیرون ممالک سے آنے والے 497 افراد کی کورونا اسکریننگ کے بعد کوارنٹین سینٹرز منتقلی کا عمل لایا گیا. تمام مسافروں کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں. رات گئے 2 پروازیں 497 مسافروں کو لے کر لاہور ایئرپورٹ پر پہنچی. ضلع انتظامیہ نے اپنی نگرانی میں تمام مسافروں کی کورونا اسکریننگ کرائی، جس کے بعد مسافروں کو قرنطینہ سینٹرز منتقل کر دیا گیا، جہاں مسافروں کے مکمل کورونا ٹیسٹ کیے گئے. ایئرپورٹ سے اسپیشل بسز پر بیرون ممالک سے آنے والے مسافروں کو قرنطینہ سینٹر لے جایا گیا. ضلع انتظامیہ کی جانب سے تمام مسافروں کو سحری کے لیے فوڈ ہیمپرز بھی مہیا کیے گئے. ڈپٹی کمشنر دانش افضال کا کہنا ہے کہ کورونا کے پیش نظر بیرون ممالک سے آنے والے افراد کو ایئرپورٹ پر اسکریننگ کے بعد قرنطینہ سینٹرز منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں کورونا ٹیسٹ کرنے اور اس کی رپورٹ موصول ہونے کے بعد انہیں گھروں کو جانے کی اجازت ہوتی ہے. لاک ڈاؤن کے باعث بے روزگار ہونے والے افراد کو کورونا بارے آگاہی نہیں، راشن چاہیے. کورونا ریسکیو ہیلپ لائن 1190 پر کل 22,201 کالز آئیں، جن سے 17,000 سے زائد افراد نے راشن کی درخواست کی. کورونا ریسکیو ہیلپ لائن 1190 پر طبی معلومات کی بجائے راشن فراہمی بارے جاننے کے لیے زیادہ کالز آ رہی ہیں. ریسکیو کے اعداد و شمار کے مطابق 21 مارچ 2020 سے اب تک کورونا ریسکیو ہیلپ لائن پر کل 22,201 کال موصول ہوئی ہے. ہیلپ لائن پر 3,552 شہریوں نے کورونا بارے آگاہی کے لیے کال کی. ہیلپ لائن پر راشن کی درخواستوں کی 17,268 کالیں ہوئیں. اس طرح 343 کال کورونا ٹیسٹنگ کے سوالات، 336 مشتبہ کورونا مریضوں کی معلومات، 92 عوامی مجمع یا ہجوم کی شکایات، ڈس انفیکشن کی 17 درخواستیں، 16 مریضوں کی منتقلی کے بارے میں ہوئی. گزشتہ 2 ہفتے سے کورونا ایمرجنسی کالوں کا رجحان تبدیل ہوا ہے اور زیادہ کالیں راشن کی درخواستوں سے متعلق ہیں. ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رضوان کے مطابق لوگ کورونا سے متعلق طبی مشورے کی بجائے کھانے کی فراہمی کے بارے میں زیادہ فکر مند ہیں. وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا. کورونا سے متاثرہ افراد کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا. چیف سیکرٹری پنجاب نے صوبے بھر میں جن زائرین، تبلیغیوں اور غیر ملکیوں کے کورونا ٹیسٹ منفی ہیں ان کو فوراً ان کے ممالک، صوبوں اور اضلاع میں بھجوانے کی ہدایت کر دی ہے. اجلاس میں چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم، کمشنر لاہور اور متعلقہ سیکرٹریز نے شرکت کی، جبکہ آئی جی شعیب دستگیر اور انتظامی افسران ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے. اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ مومن آغا نے بتایا کہ کل 3,980 میں سے 3,355 زائرین کو کورونا ٹیسٹ منفی آنے پر ان کے گھروں کو بھیج دیا گیا ہے، جبکہ 11,414 تبلیغیوں میں سے 9,117 کے کورونا ٹیسٹ منفی آنے کے بعد ان کے متعلقہ علاقوں میں بھیجنے کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے. چیف سیکرٹری نے ہدایت کی کہ باقی تبلیغیوں اور زائرین کے ٹیسٹ منفی آنے کی صورت میں انہیں فوراً ان کے علاقوں میں بھیجا جائے. اجلاس میں ماہ رمضان میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے کے ذمہ داران کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ لیموں، سیب اور کھجوروں کی سپلائی میں اضافے کے لیے وفاقی حکومت سے رابطے کی ہدایت کی گئی. وزیر قانون راجہ بشارت نے کہا کہ یوم علی علیہ السلام کے بارے میں وفاقی حکومت سے حتمی رائے لی جائے گی. انگوٹھوں کے نشانات کی تصدیق کا مسئلہ جوں کا توں ہے. نادرہ دفاتر بند ہونے کے باوجود انگلیوں کے نشانات کی تصدیق کے لیے سائلین کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے. نادرہ سینٹر بند ہونے کے باوجود نادرہ میگا سینٹر میں سائلین کے آمد کا سلسلہ صبح سے ہی جاری رہا. سائلین کا کہنا ہے کہ تاحال نادرہ دفاتر کھولنے کا فیصلہ نہ ہونے سے امدادی رقم کا حصول ناممکن ہو گیا ہے. احساس پروگرام سینٹر میں انگلیوں کے نشانات کی تصدیق نہ ہونے کے سبب سائلین کو نادرہ سینٹر بھیجا جا رہا ہے. سائلین نے مطالبہ کیا کہ نادرہ سینٹر فل فور کھول کر انگلیوں کے نشانات کی تصدیق کی جائے. بیوہ خواتین کے لیے امدادی رقم ان کے مرحوم شوہروں کے نام پر بھجوا دی گئی ہے. بیوہ خواتین کا کہنا ہے کہ مرحوم شوہروں کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ موجود ہیں، نادرہ سینٹر بند ہے، تصدیق کہاں سے کرائیں؟ وہ بول رہے ہیں کہ یہ لینے نہیں ادھر کی آ رہی، ادھر جاؤ ادھر جاؤ. 5 چکر لگا چکا ہوں میں، کوئی مسئلہ نہیں بنتا. 3-4 چکر لگائے ہیں ادھر، تو وہ کہہ رہے ہیں نادرہ کے دفتر جائیں. میرا میاں فوت ہو گیا ہے ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏ. کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے شہر میں لاک ڈاؤن کا 37واں روز. پولیس نے لاک ڈاؤن میں سختی کر دی، مگر لوکل ٹرانسپورٹ سمیت سڑکوں پر ٹریفک معمول سے زیادہ رہی. شہر میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لاک ڈاؤن کیا گیا، مگر شہری لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرتے رہے. سڑکوں پر معمول سے زیادہ ٹریفک رہی، جبکہ لوکل ٹرانسپورٹ بھی چلتی رہی. ٹریفک پولیس کی جانب سے رکشہ چلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا، جبکہ ڈبل سواری کرنے والوں کے خلاف بھی پولیس متحرک رہی. پولیس اہلکاروں کی جانب سے شہریوں کو ہدایات کی گئیں کہ خود کو وائرس سے بچانے کے لیے گھروں میں محفوظ رکھیں، حکومتی احکامات پر عمل کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر اپنائیں.
माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी मुनाफा खोर बाज ना आए, सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम वसूल किए जाने लगे। लीमू की 5वीं सेंचुरी, जबकि फलों की कीमत में भी इजाफा हो गया। माह रमजान में मुनाफाखोर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ सिर्फ और सिर्फ दावों की हद तक महदूद हैं। शहर में सब्जियों और फलों की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी। लीमू 400 से 500, आलू और प्याज 60 से 70, टमाटर 40, लहसुन 350, अदरक 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त होता रहा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के सिर्फ और सिर्फ दावे कर रही है, जबकि अमली तौर पर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी के लिए कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जी। जो चीज़ें पहले 50-60 थी अब 200 रुपये में मिल रही हैं। तो ये मैंने परचेज़ किया अमरूद, ये पहले मैं 80 रुपये परचेज़ करता था, अब मैंने 250 में परचेज़ किया है। केला जो था वो 50 रुपये था, अब जो 150 में मिल रहा है। सेब जो था 200, वो अब 300 में मिल रहा है। सब्जी और फल फरोशों का कहना है कि हुकूमत सब्जी और फ्रूट मंडियों में कीमतों को कंट्रोल करे और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए तो बाआसानी सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद हो सकता है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42। रमजानुल मुबारक का 5वां रोजा, मगर शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत दूर ना हो सकी। स्टोर्स पर दस्तयाब दालें भी ओपन मार्केट के सरकारी निर्खनामे से 32 रुपए तक महंगी हैं। रमजानुल मुबारक का 5वां रोजा भी गुजर गया, मगर ताहाल शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की किल्लत का मसला दरपेश है। दाल माश तुली, दाल माश छिलका, बेसन, साबुत माश, दाल मूंग समेत दीगर इशियाए जरूरिया दस्तयाब ही नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर कपड़े के शॉपिंग बैग्स भी ना होने के बायस सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। मजांग यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की अदम दस्तयाबी ने रोजादार सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर बकिया मौजूद दालों की कीमतें ओपन मार्केट के सरकारी निर्खनामे से भी 32 रुपए तक जायद हैं। शहरियों ने इशिया ज़रूरिया की अदम दस्तयाबी पर वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। 2 दफ़ा पहले भी आए हैं, चीनी 2 दफ़ा पहले नहीं मिली है, 1 दफ़ा मिली है, आज फिर गायब है। इसी तरह दालें हैं, बाकी चीज़ें भी वो पूरी तरह अवेलेबल नहीं है, कोई चीज़ मिलती है कोई नहीं मिलती है, परेशानी तो है हमारे। शहरियों का कहना था कि वफाकी हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की कीमतें ओपन मार्केट से कम करे और सप्लाई को भी यकीनी बनाए। कैमरामैन राना एयाज के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सबसे ज्यादा वसाइल होने के बावजूद लाहौर पुलिस क्राइम कंट्रोल करने की में नाकामी के साथ साथ आईजी की नजरों में भी जीरो है। तमाम अजला के अदादोशुमार के तज्ज़िये के बाद 16 अजला के अदादोशुमार मयार से कम नंबर हासिल करके मनफी जोन में, जबकि 5 बड़े शहरों में से लाहौर -8 नंबर लेके आखिरी नंबर पर विराजमान है। आईजी पंजाब ने तमाम अजला के मुहैया करदा आदातो शुमार पर डीपीओज की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है, जबकि तमाम तर तवज्जो के बावजूद लाहौर पुलिस की कारकर्दगी अभी तक 0 है। आईजी ने क्राइम कंट्रोल करने के साथ साथ कत्ल, डकैती, चोरी, गाड़ी चोरी समेत दीगर का पहले 3 के आदादो शुमार के साथ मयार तय करके कारकर्दगी का जायजा लिया, जिसमें मयार से ऊपर जाकर फी पॉइंट 5 नंबर, जबकि मयार से नीचे जाने पर 5 नंबर मनफी दिए गए। इजलास में आदादो शुमार के तज्जिये के बाद लाहौर पुलिस ने -8 नंबर्स के साथ आखिरी पोजीशन हासिल की, जबकि गुजरावाला बेहतर कारकर्दगी के साथ पहले नंबर पर, फैसलाबाद का दूसरा नंबर था। जबकि ऐसे हालात में सीसीपीओ लाहौर अपने ही दफ्तर की जानिब से फराहम करदा आदादो शुमार से इनकारी रहे और नताइज भी मानने से इनकार करते रहे। आईजी पंजाब ने डीपीओज को भी उनके आदादो शुमार पर आईना दिखाया और नाकिस कारकर्दगी पर 16 डीपीओज को इजहार नाराजगी का मरासला जारी किया गया, जबकि बेहतर कारकर्दगी पर सबसे ज्यादा नंबर्स के साथ जिला नारोवाल की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी रही। ज्यादा खराब कारकर्दगी राजनपुर, डीजी खान, बहावलपुर समेत दीगर अजला में थी। आईजी ने पहली दफा नंबरिंग के जरिए तमाम अजला की कारकर्दगी का सिस्टम मुतारिफ करवाया है और ये कारकर्दगी अफसरान की फाइलों के साथ अटैच की जाएगी ताकि आइंदा पोस्टिंग में मददगार साबित हो। आईजी पंजाब के हुक्म पर मनफी जोन में जाने वाले 16 अजला के सरबराहान को इजहार नाराजगी के मरासले भिजवा दिए गए हैं। कि शहर की 274 यूनियन काउंसिल्स को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में जम कर दिया गया।
यकम मई से तमाम GN काउंसिल्स का रिकॉर्ड MCL के हवाले कर दिया जाएगा, जबकि बर्थ, डेथ, मैरिज और तलाक सर्टिफिकेट अब मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से ही जारी हो सकेंगे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर अहमद जावेद काजी की जेर सदारत बर्थ, डेथ, मैरिज और तलाक सर्टिफिकेट्स को आसान बनाने के हवाले से इजलास हुआ। इस मौका पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने कहा कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 अमली तौर पर नाफिज हो चुका है। 7 नवंबर को 455 लोकल गवर्नमेंट्स फंक्शनल कर दी गई। तमाम शहर की 274 यूनियन काउंसिल्स MCL में जम कर दी गई हैं। शहर की यूनियन काउंसिल्स के तमाम असासाजात मासवाए चेकबुक्स के 1 मई से MCL के हवाले कर दिए जाएंगे। अब सब लोगों के लिए आसानी पैदा हो गई है कि वो रेजिडेंट्स हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के, और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर का अब ना ही सिर्फ हेड ऑफिस जो मौजूद है जिना हॉल में, उसके अलावा उसके जो जोनल ऑफिसेस और मज़ीद 101 फील्ड ऑफिस तश्कील दे दिए गए। डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने कहा कि सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स की सर्विसेज वापस इनके महकमों के सुपुर्द कर दी गई। डेथ, बर्थ, मैरिज और तलाक के सर्टिफिकेट्स यूनियन काउंसिल्स की बजाय MCL से मिलेंगे। चीफ कारपोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बास बुखारी ने कहा कि शहरियों को बुनियादी दस्तावेजात की फराहमी इनकी दहलीज पर पहुँच सकेगी। जो सबसे बड़ी बात है, हमारे पास 101 गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग्स मौजूद है जहाँ ये अपने ऑफिस हम इस्टेब्लिश करेंगे। उसके अलावा जोनल MORs को जोनल हेड्स बनाएंगे जो, और ये टाउन हॉल को मेन हेडक्वार्टर बनाएंगे, और इसमें कोई भी शख्स कहीं भी जाके अपना वो रजिस्टर करवा सकेगा। ऑनलाइन सिस्टम होगा। आगे बल्दी ऑनलाइन की ऐप आ रही है। इजलास में PSO2 एडमिनिस्ट्रेटर मियां वहीदुज़्ज़मान, डायरेक्टर एडमन एंड इंक्वायरी अमीन अकबर चोपड़ा, MO रेगुलेशन मोहम्मद जुबैर वट्टू, MO फाइनेंस यूसुफ संधू, MO प्लानिंग 1 मुजम्मल इश्तियाक समेत जोनल ऑफिसर्स ने शिरकत की। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान का इंसाफ की बरवक्त फराहमी के हवाले से एक और बड़ा फैसला सामने आया है। लाहौर में कमर्शियल मुकदमात की समाअत के लिए 3 अदालतें कायम कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने लाहौर में कमर्शियल मुकदमात सुनने के लिए 3 अदालतें कायम करने की मंजूरी दे दी। लाहौर में एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और 2 सिविल जजेस की अदालतों को खुसूसी तौर पर सिर्फ कमर्शियल मुकदमात सुनने की हिदायत जारी की गई हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर अमजद अली, सिविल जजेस उस्मान सरवर और सायरा ज़िया को कमर्शियल मुकदमात की समाअत के लिए नामजद किया गया है, जबकि मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी में भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुकदमात की समाअत करने वाली अदालतों में कमर्शियल मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत जारी की गई है। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार हाई कोर्ट बहादुर अली खान ने मुतल्लिका सेशन जजेस को मुरासला भिजवा दिया। पुलिस मुलाजमीन और यूटिलिटी स्टोर के डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। CCPO लाहौर ने 400 हेड कांस्टेबल्स को ASIs के ओहदे पर तरक्की दे दी, जबकि स्टोर्स कॉरपोरेशन ने मुस्तकिल और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 10%, जबकि डेली वेजर्स की यौमिया उजरत में 240 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। CCPO की जेर सदारत महकमाना प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें DIG इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर इनाम वहीद, DIG ऑपरेशंस राय बाबर सईद, SSP एडमिन कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक और SSP इंटरनल अकाउंटेबिलिटी इबादत निसार ने भी शिरकत की। इस मौके पर CCPO लाहौर जुल्फिकार हमीद ने 400 हेड कांस्टेबल्स की ASIs के ओहदे पर तरक्की के अहकामात जारी कर दिए। SSP एडमिन कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने कहा कि लाहौर पुलिस में तरक्कियों का अमल तेजी से जारी रहेगा। एहलकारों की ACRs मुकम्मल होने पर मजीद तरक्कियां दी जाएंगी। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने मुलाजमीन की यौमिया उजरत और तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत मुस्तकिल और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 10%, जबकि डेली वेजेस की यौमिया उजरत में 240 रुपए तक का इजाफा किया गया है। डेली वेजेस मुलाजमीन की यौमिया उजरत में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई 2019 से होगा और मुलाजमीन को मार्च 2020 तक के बकाया जात अक़सात में अदा किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने जामिया नईमिया में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती किट्स तकसीम की, जबकि राना मुबशर इकबाल, तलहा बरकी और सैफ कुकर ने ख़ैबान अमीन में आटे के बैग्स तकसीम किए। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर MNA अली परवेज मालिक, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर, चौधरी शहबाज अहमद, सैयद तौसीफ शाह और फयाज बेग समेत दीगर रहनुमाओं ने जामिया नईमिया में हिफाजती किट्स तकसीम की। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि कोरोना वायरस के खात्मे के लिए मुस्लिम लीग नून हर मुमकिन इकदाम कर रही है। आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये था कि जामिया नईमिया में हमारे जो स्टूडेंट्स हजरात हैं, जो हमारे नमाजी हजरात हैं, उनकी खिदमत में एक हकीर सा, ये मामूली सा तोहफ़ा पेश किया जाए और आपको सिर्फ ये बताया जाए कि किस तरह आप कोरोना से एहतियाती तदाबीर करके जो है वो बच सकते हैं।
दूसरी जानिब सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के हल्का NA 132 के कोऑर्डिनेटर्स और साबिक बल्दियाती नुमाइंदों में आटे के बैग मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलहा बरकी, राना मुबशर इकबाल, सैफ अल मलूक खोकर, मियां इमरान जावेद और शबीर उस्मानी मियों ने तकसीम किए। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि साबिक बल्दियाती नुमाइंदे और कोऑर्डिनेटर्स गली मोहल्लों में मुस्तहिक अफराद तक आटे के बैग पहुँचाएंगे। ये हर गली मोहल्ले में जो इसका हकदार है वहाँ तक पहुँचाया है। ये मुख्तलिफ लोगों की 4-4, 5-5 लोगों की कमेटियाँ बनी हुई हैं जो अपने गांव में जाके, अपनी वार्ड में जाके वो देखते हैं कौन इसका हकदार है, किसके घर तक पहुंचाना है। कोशिश ये कर रहे हैं कि रंगो नस्ल से बालातर हो के किसी सियासी जमात से बालातर होकर मुश्किल की इस घड़ी के अंदर उन सफ़ेद पोश लोगों तक पहुंचा जाए, उनके घरों तक पहुंचा जाए जो इस वक्त 2 वक्त की रोटी से भी जिनके हाथ तंग है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, उनकी हिदायत पर कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू पिछले 1 माह से एक सिलसिला जारी है और अल्लाह के फजल से इसमें हर दिन जितनी तौफीक अल्लाह ताला दे रहे हैं बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा डाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश की है कि कोई घर मुस्तहिक हो, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो, पीपल पार्टी का हो, मुस्लिम लीग का हो, काफ लीग का हो, तहरीक इंसाफ का हो, किसी का भी हो, हमारे कायद का हुक्म है वो मुस्तहिक हो उसके घर राशन पहुँचाया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत के करने वाले काम मुस्लिम लीग नून कर रही है। उनकी सियासत का मकसद हकीकी मानों में अवाम की खिदमत है। साथी रिपोर्टर वकार घुम्मन, कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ उमर असलम। ब्रांडरथ रोड मार्केट पासपीडा शाह आलमी के ताजिर वफूद ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया और सदर इरफान इकबाल शेख, सीनियर नायब सदर अली हसाम असगर और नायब सदर मियां जाहिद जावेद से मुलाकात की। ताजिरान ने तवील लॉकडाउन के बायस पैदा होने वाले मुआशी मसाइल से लाहौर चैम्बर के ओहदेदारान को आगाह किया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ओहदेदारान से मुलाकात करने वाले ताजिर वफ्द में साबिक चेयरमैन सरफराज शेख, खालिद गुजर, चेयरमैन पियाफ मियां नुमान कबीर, ताहिर मंजूर चौधरी, फहीमुर रहमान सहगल समेत दीगर शामिल थे। ताजिरान ने लॉकडाउन के बायस पैदा होने वाले मुआशी मसाइल से आगाह किया। ताजिर कायदीन ने कहा कि ताजिरान मुआशी तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने कहा कि एक जानिब कोरोना जैसी मोहलिक वबा है तो दूसरी जानिब मुआशी बदहाली मंडला रही है। उन्होंने कहा कि मुआशी सरगर्मियों की बहाली के लिए हुकूमत के साथ मिलकर मरबूत हिकमत अमली बनाएंगे। साबिक मारूफ क्रिकेटर शुएब अख्तर PCB की लीगल टीम पर बरस पड़े। शुएब अख्तर ने PCB के लीगल एडवाइजर तफज्जुल रिजवी समेत लीगल डिपार्टमेंट को नालायक करार दे दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान बार काउंसिल ने शुएब अख्तर के बयान पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए उन्हें मोहतात रहने का मशवरा दिया है। साबिक क्रिकेटर शुएब अख्तर ने कहा कि PCB का लीगल डिपार्टमेंट नालायक तरीन शोबा है। उन्होंने कहा कि आमिर के लिए अलग कानून, सलमान बट और आसिफ के लिए अलग कानून है। PCB खुद मैच फिक्सर्स को अंदर लाया और फिक्सर्स को बचाया गया। अब शर्जील को भी वापस मौका दिया गया है। सख्त सजाएं देकर मिसाल कायम करना होंगी। दूसरी तरफ वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद साकी की जानिब से जारी एलामिया में शुएब अख्तर के बयान पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा गया कि PCB के लीगल एडवाइजर तफज्जुल रिजवी बार के रुकन हैं। शुएब अख्तर को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। वकील अपने क्लाइंट की हिदायत के मुताबिक केस को लेकर चलता है। बार काउंसिल ऐसे बयान की इजाज़त नहीं देगी। शुएब अख्तर आइंदा ऐसे बयान देने में मोहतात रहें। कौमी क्रिकेट टीम के 2 मजीद खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट हो गए। शाहीन शाह अफरीदी और आबिद अली के टेस्ट हो गए। यासिर शाह का टेस्ट आइंदा हफ्ते होगा। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट का सिलसिला जारी है। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और आबिद अली के फिटनेस टेस्ट मुकम्मल हो गए। दोनों खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच यासिर मलिक ने लिए। गुज़िश्ता हफ्ते 16 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता क्रिकेटर्स की फिटनेस टेस्ट हुए थे। आबिद अली, शाहीन शाह अफरीदी और यासिर शाह ने टीम इंतजामिया से टेस्ट बाद में लेने की दरख्वास्त की थी। आबिद अली और शाहीन शाह अफरीदी के टेस्ट मुकम्मल होने के बाद यासिर शाह का फिटनेस टेस्ट आइंदा हफ्ते होगा। रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो गया। इफ्तार दस्तरख्वान तो नहीं लगे मगर मुग़य्यर हज़रात की जानिब से घरों तक इफ्तार पहुँचाने का बंदोबस्त कर दिया गया है। फरहान यामीन की रिपोर्ट। रमज़ान नेकी का महीना है जिसमें हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटना चाहता है। हर साल समाजी कारकुन वसीम अली की जानिब से गढ़ी शाहू में वसी इफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया जाता है। ताहम कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से इस दफ़ा इफ्तार रोज़ेदारों के घरों तक पहुँचाई जा रही है। समाजी कारकुन वसीम अली कहते हैं रोज़ाना 1000 रोज़ेदारों के इफ्तार का बंदोबस्त किया जाता है। हमारे साल यहाँ पर लोगों को बिठाकर दस्तरखान लगा रहे थे, लेकिन इस साल कोरोना वायरस की वजह से हमारी टीम जो सी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 1000 घरों में जो ना ये इफ्तारी का सामान पहुँचा रही है।
रमज़ान में अगरचे इज्तिमाई दस्तरखानों पर पाबंदी है, मगर अफ्तार के इंतजाम करने वाले अब घरों तक अफ्तार पहुँचा रहे हैं ताकि रोज़ादार अफ्तारी कर सकें। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा फारान या अमीन 342। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।